Dear students, welcome to my channel Sureshta Gupta. Let's discuss 5th chapter of class plus 1. A President Speaks. President Speaks ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। थोड़ी जी इंट्रोडक्शन दे रही हैं मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बारे। वो एक महान राष्ट्रपति सीगे, ग्रेट साइंटिस्ट सी जिन्हां नूं कि आपां मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया दे नाम नाल भी जानते हैं। तो सब तो जिहड़ी मेन गल सीगी वो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग सीगे, महान इंसान सी। ते 1997 दे विच उन्हां नूं भारत रत्न दे अवार्ड दे नाल नवाजिया गया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਆਨਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਥਾਟ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। इट कॉल्स फॉर ए ग्रेट डील ऑफ इंट्रोस्पैक्शन। इंट्रोस्पैक्शन हुंदा है जदों आपां आत्म चिंतन करिए तां ये सानू आत्म चिंतन करन दे लई भी ये स्पीच जिहड़ी है बुलाउंदी है। एंड प्रिक्स आवर कॉन्शियस टू। प्रिक्स हुंदा है झंझोड़ना, कॉन्शियस हो गया जमीर, ते साडे जमीर नूं भी झंझोड़दी है। ये पूरी स्पीच दे विच पूरे चैप्टर दे विच उन्हां ने सानू दस्सिया है कि इंसान तां असीं ओही हैं पर जदों असीं बाहरले मुल्क विच चले जाते हैं तो साडा बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। तो जदों असीं अपने मुल्क दे विच हैं तो साडा बिहेवियर बिल्कुल अलग तरह का है। उन्होंने अपनी इस स्पीच दे नाल साडी भी अंतरात्मा नूं झंझोड़िया ते साडे विच एक नवीं सोच पैदा कीती है। तो चलो हुण आपां इस चैप्टर नूं डिटेल दे विच पढ़दे हां। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है इस करके असी इसकी शॉर्ट रीडिंग लवांगे। मेन पॉइंट्स असी इससे डिस्कस करांगे। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। भारत लई मेरे 3 सुपने हैं। इन 3000 ईयर्स ऑफ आवर हिस्टरी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम एंड इन्वेडेड अस, कैप्चर्ड आवर लैंड्स, कंकर्ड आवर माइंड्स। 3000 सालों के इतिहास दे विच लोग संसार के हर पासों आए, साडे ते हमला किया, साडियां जमीनां ते काबज हो गए ते साडे मनां दे उपर भी काबू पा लिया। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड द ग्रीक्स, द टर्क्स, द मुगल्स, द पुर्तगीज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ऑल ऑफ दैम केम एंड लूटेड अस, टुक ओवर वट वाज आवर्स। सिकंदर तो यूनानी, तुर्क, मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच ये सारे आए, सानू लुटिया, जो कुछ साडा सीगा वो उन्होंने खो लिया। येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन। पर असी किसी भी कौम के नाल अजिहा नहीं किया। वी हैव नॉट कंकर्ड एनी वन। असी किसी ते भी जित नहीं प्राप्त की। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, देयर कल्चर एंड देयर हिस्टरी एंड ट्राई टू इनफोर्स अवर वे ऑफ लाइफ ऑन दैम। असी उन्हां दी जमीन नहीं हथियाई, उन्हां दा कल्चर, उन्हां दी संस्कृति, असी कोई भी चीज़ उन्हां दी हथियाई नहीं अते ना ही असी अपना वे ऑफ लाइफ, असी अपनी जिंदगी के जो तौर तरीके सी उन्हां दे उत्ते लागू नहीं किते। क्यों? इत्थे आपां नूं दसदे है अपने राष्ट्रपति दसदे है कि की फ़र्क है साडा दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। दिस इज़ बिकॉज वी रिस्पैक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। क्योंकि असी दूसरिਆਂ ਦੀ आज़ादी की रिस्पैक्ट करते हैं। दैट्स वाई माई फर्स्ट विजन इज़ दैट ऑफ फ्रीडम। यही कारण है कि जेड़ा मेरा पहला सुपना है वो है आज़ादी। आई बिलीव दैट इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट विजन ऑफ दिस इन 1857 वैन वी स्टार्टड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मैनू लगता है कि साडा जिहड़ा पहला सुपना सीगा वो 1857 दे विच शुरू होया सी जदों असी इंडिपेंडेंस की लड़ाई शुरू की सी। It is this freedom that we must protect and nurture and build on. If we are not free, no one will respect us. ये जिहड़ी साडी आज़ादी है इसनूं आपां प्रोटैक्ट करना है
ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਜ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਫॉर 50 years ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. Isn't this incorrect? ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਥਰਡ ਵਿਜ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਸਟਰੈਂਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾਭਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। We are the first in milk production. We are number 1 in a remote sensing satellites. We are the second largest producer of wheat. We are the second largest producer of rice. ਕਲਾਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, I want to live in a developed India. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਵਰ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਓਲਡ, ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਦਾ ਫੋਨਸ ਡੋਂਟ ਵਰਕ, ਦਾ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆਰ ਏ ਜੋਕ, ਦ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਮੇਲਸ ਨੈਵਰ ਰੀਚ ਦੇਅਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫੈਡ ਟੂ ਦ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਿਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਥਰੋ ਲਿਟਰ ਔਨ ਦ ਰੋਡਸ ਔਰ ਈਟ ਇਨ ਦ ਸਟੋਰਸ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਲਿੰਕਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਡੇਅਰ ਟੂ ਈਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਮਾਦਾਨ ਇਨ ਦੁਬਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਰਮਾਦਾਨ ਮੀਨਿੰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਵੁਡ ਨਾਟ ਡੇਅਰ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਰ ਹੈਡ ਕਵਰਡ ਇਨ ਜੈਦਾ, ਅਤੇ ਜੈਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। You wouldn't dare to buy any employee of the telephone exchange in London at £10 a month to see to it that my STD and ISD calls are billed to someone else. ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ STD ਕਾਲ ਅਤੇ ISD ਕਾਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦੇ। You wouldn't dare to speed beyond 55 mph or 88 km per hour in Washington and then tell the traffic cop जानता है मैं कौन हूँ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। You wouldn't chuck an empty coconut shell anywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੀਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਕੋਨਟ ਸ਼ੈੱਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। Why don't you spit ਪਾਨ ਔਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਟੋਕੀਓ, ਟੋਕੀਓ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਦੀ ਥੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੌਕੀਜ਼ ਔਰ ਬਾਈ ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਨ ਬੋਸਟਨ, ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। You who can respect and conform to a foreign system in other countries but can't in your own, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਕਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਤਨਾਇਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਚ ਪੀਪਲਸ ਡੌਗਸ ਆਰ ਵਾਕਡ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ ਟੂ ਲੀਵ ਦੇਅਰ ਐਫਲੂਐਂਟ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ all over the place, and then the same people turn around to criticize and blame the authorities for inefficiency and dirty pavements. ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ। In America, every dog owner has to clean up after his pet has done the job. Same in Japan. Will the Indian citizens do that here? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਲੈਟਰਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। We expect the railways to provide clean bathrooms, but we are not going to learn the proper use of bathrooms. ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। We want Indian Airlines and Air India to provide the best of food and toiletries, but we are not going to stop pilfering at the least opportunity. ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, related to women, dowry, girl child and others. We make loud drawing room protestations and continue to do the reverse at home. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਦਾਜ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਜ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦਾਜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। If you like my video, please like, share and comment in the section below. Also don't forget to subscribe and press the bell icon to receive the notifications. Thank you. Have a nice day.